हाँ जी रीट वालिओ स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਰੀਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ। पिछली जमात ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿੰਗ ਤੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਾਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਕਾਰਕ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਾਰਕ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ देखो जी वाक विच नाम ਜਾਂ पड़नाम का कोई भी वाक ਜਾਂ ਤਾਂ नाम तो शुरू होगा ਜਾਂ पड़नाम तो शुरू होगा। ठीक है जी, अगे देखते हैं। ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। देखते हैं जी, अगे गल करते हैं। क्रिया नाल हर शब्द का कोई ना कोई कारकी संबंध होता है। अगर वो कारकी संबंध नहीं है तो वाक का साढ़े सामने अर्थ ही नहीं आऊगा। उदाहरणों के विच देखांगे आपां वाक विच कारक की पहचान किवें हुंदी है। एक तो शब्द क्रम संबंधक लग्या होवे अते संबंध सूचक पिछेतरां दे द्वारा ਹੁੰਦੀ है। संबंध सूचक पिछेतर ते संबंधक इन्हां नाल संबंधित वीडियो तुहानूं मिल जाएगी। इन्हां नाल संबंधित है जिहड़ी वैसे भी आपां नाल इत्थे भी संबंधकां दी ते संबंध सूचक पिछेतरां दी गल कर लवांगे। हाँ जी, देखते हैं जी कारक चिन्ह पहला की होंदे है जी। कारक दे विच आपां एक कारक पढ़ते हैं, एक आपां पढ़ते हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्ह की चीज़ है जिन्हां संबंधक शब्दों द्वारा, हुण ध्यान रखियो, जिहड़े कारक चिन्ह हुंदे आ उही संबंधक भी हुंदे है। संबंधक शब्दों द्वारा संबंध दस्सिया जाता है, उन्हां संबंधकां नूं कारक चिन्ह आख्या जाता है। जिवें अध्यापक बच्चिआं नूं पढ़ाउंदा है। इस वाक दे विच देखो जी तुसीं बच्चिआं नाव दा पढ़ाउंदा किरिया दे नाल आपां जे संबंध दसना है। हाँ जी, बच्चिआं हैगा जी नाव, बच्चियां आम नाम सधारण नाम ते उस दा पढ़ाउंदा दे नाल संबंध दसन वाला शब्द नूं है। क्रिया नाल संबंध दसन वाला शब्द जो नूं संबंधक है, जो कि कारक चिन्ह भी है। क्योंकि कारक दे विच आपां की पढ़ीए, परिभाषा द्वारे पढ़ो आजो। वाक विच नाम जां पड़नाम दा किरिया नाल संबंध दसन वाले शब्द कारक हुंदे हन जी। वाक विच नाम दा किरिया नाल संबंध दसन वाले शब्द, रंग थोड़ा जिहा गूढ़ा लै लैण दो, एक मिनट मैनूं माहौल बना लईए पूरा आपां क्लास च। आ जाओ रीट वालिओ वापस फिर। नाम शब्द दा किरिया शब्द दे नाल संबंध दसन वाला शब्द नूं है, जो वो संबंधक भी है। जिवें आपां वचनां दे विच भी गल कीती सी ना भी वचन दे विच उस दा संबंधकी रूप किवें प्रगट हुंदा है ना, दा, दे, दी, दियां, नूं, ये जिहड़े शब्द ने साडे ये सारे संबंधक हैं। तो ये जिहड़ा संबंधक है देखो जी किवें इसने कारक चिन्ह के रूप में साडे सामने आउंदा है। तुसीं इस तरह समझ लो भी जदों कारक पढ़ने आ नाल संबंधक भी पढ़ लेने, जदों संबंधक पढ़ने आ नाल कारक भी पढ़े जाते हैं। बस थोड़ी जी गल की है भी कारकां दीयां जिहड़ियां किस्मां ना बेटा जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ कारक दियाँ किस्मां ਜਾਂ प्रकार ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ है। किस्मां शब्द लिखिया ਹੁੰਦਾ कई वारी किस्म। कारक दियाँ किस्मां हैगियां जी 8। किहड़ियां? करता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। याद है तुहानूं हिंदी दे विच तुसीं बड़े शानदार क्लीयर कीते होने आ, महारथी हो तुसीं बहुत वड्डे। हाँ जी, करता कारक। करता कारक किहनूं कहंदे आ जी? वाक विच काम करन वाला नाम जां पड़नाम करता कारक हुंदा है। काम करन वाला नाम भी हो सकता है, पड़नाम भी हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि वाक दा करता है जिहड़ा वो कौन हुंदा है? नाम जां पड़नाम। हाँ जी, राम हाकी खेडदा है, उसने रोटी खाधी, कुलजीत बीमार है, बच्चे टीवी देख रहे हैं, वह दुध पी रहा है, कुड़ी रोटी खा रही है, मैं अज घर जा रहा हाँ। ये वाक दे विच मिक्स जे वाक तुसीं देख सकते हो। कुछ वाक है जिहड़े वो पड़नाम तो भी शुरू हो रहे हैं। जिवें उसने, एक मिनट रुको लॉक कर दो इनू, हाँ लॉक लग चुका है।
लॉग लगा दिया गया है। हाँ जी, उसने जिवें हैगा ये साडा पड़नावी शब्द है, ओह साडा पड़नावी शब्द है, मैं उसका पड़नावी शब्द है, मैं साडा जिहड़ा पड़नावी शब्द है। बाकी सारे तुहानूं पता है नाम शब्द ने, राम, कुलजीत, बच्चे, कुड़ी। मैं जिवें तुहानूं दस्सिया भी करता कारक है जिहड़ा वो वाक विच काम करन वाला जिहड़ा नाम जां पड़नाव होवे, आपां उहनूं कहने जी साडा करता कारक है ये। देखो कुलजीत बीमार है, बच्चे उदाहरण हो गईयां, मतलब की है काम करन वाला जिहड़ा करता। हुण एक सधारण जी है साडे वाक दी जिहड़ी हैगी है तरकीब वाक नूं बनाउण दी, वो हैगी है जी करता प्लस कर्म प्लस किरिया। हुण इहदे विच करता सब तो पहला आऊगा ते कारक का नाम की है साडे दा करता कारक। इस करके देखो नाम जां पड़नाव तां वाक दे विच होर भी हो सकते हैं, पर इहदे विच की है करता कारक दे विच वाक विच काम करन वाला जिहड़ा नाम जां पड़नाव वो करता कारक है साडा। करता कारक दे नाल जिहड़ा कोई चिन्ह लग्या होऊगा वो साडा कारकी चिन्ह होऊगा। हाँ जी, हाँ जी बेटा जी आ जाओ वापस। हाँ हुण ठीक है। हाँ इस वाक दे विच देखो जी, जिहड़े वाक उत्ते उदाहरणां दित्तियां तुहानूं, उहनां दे विच राम, उसने, कुलजीत, बच्चे, ओह, कुड़ी, मैं, ये सारे करता सीगे साडे, करता ही सी ना, ते यही साडे करता कारक है। हुण कारक भी लभना आपां ते कारकी चिन्ह भी लभना। चिन्ह जिहड़ा ਜਿਹੜੇ मतलब ਉਹ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਤਾਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਤਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਕੀ ਕੌਣ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਕੀ ਕੌਣ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਮ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ, ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਪੜਨਾਮ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੰਬੰਧਕ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਕਾਰਕ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਮ ਕਾਰਕ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰੇ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰੇ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਮ ਕਾਰਕ। ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਗਗਨ ਨੇ ਖੀਰ ਖਾਧੀ। ਆਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਗਨ ਨੇ, ਖੀਰ ਮੁਕਾਤੀ ਖਾ ਕੇ। ਖੀਰ ਖਾਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਜੀ? ਖੀਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੀਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਨੇ ਖੀਰ ਖਾਧੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ। ਓਹੋ ਕਮਾਲ ਕਰਾਤੀ।
ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਮੁੰਡੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰੇ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਮ ਕਾਰਕ। ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ, ਖੀਰ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਕਾਰਕ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ, ਖੀਰ, ਕਿਤਾਬ, ਗਿੱਧਾ, ਰੋਟੀ, ਹਾਕੀ, ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ। ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੂੰ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦੀ ਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਹਾਣੀ? ਲਓ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ? ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਇਆ? ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਕਾਰਕ। ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਮਾਧਿਅਮ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧਨ। ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਕਾਰਕ। ਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਰਾਹੀਂ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਨ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਸੇਬ ਚੀਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1984 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਪੂਨਮ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਰਕ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ, ਅੱਖਾਂ, ਡੰਡੇ, ਕਲਮ, ਪੱਤਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕਰਨ ਕਾਰਕ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਦੁਬਾਰੇ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਐਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਟੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰ।
ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਸੇਬ ਚੀਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਚਾਕੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1984 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੀ ਸੀ ਵੇਖਣਾ? ਵੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਖਾਂ। ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਸਾਧਨ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਡੰਡਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ। ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਪੂਨਮ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੁਆਰਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਸੀ ਕਿਰਿਆ? ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ? ਪੱਤਰ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀਆ ਲੱਭਣਾ। ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਮਾਧਿਅਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਧਨ, ਜ਼ਰੀਆ, ਮਾਧਿਅਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ, ਅੱਖਾਂ, ਡੰਡੇ, ਕਲਮ, ਪੱਤਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਨਾਲ, ਰਾਹੀਂ, ਦੁਆਰਾ, ਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ। ਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਆਰਾ, ਰਾਹੀਂ, ਇਹੀ ਬਣਦਾ। ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਨਮ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਲਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਲਮ ਨਾਲ। ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ, ਰਾਹੀਂ, ਦੁਆਰਾ, ਥੋਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਆ ਵਾਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ, ਤੇ ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ। ਸੰਪਰਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਵਾਕ ਵਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਹੀ ਦੇਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵੇ ਜਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਣ ਜੀ, ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੱਕ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਵਾਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਵਾਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ। ਆ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਿਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੜਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਪੜਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਪੜਨਾਮ ਲਈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲਈ ਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ। ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਗੀਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਗੀਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਭੇਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ? ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵਾਸਤੇ ਖਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ। ਐਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ? ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖਾਤਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲਈ, ਉਸ ਖਾਤਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਿਖਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਰੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਰੂਲ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਰੂਲਰ ਖੁਦ ਬਣੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ इकट्ठे ही लिखते। मैं क्या जब यहीं पे मुका देते हैं सारा। हाँ, उपरोक्त वाक्यां विच हो गया जी संप्रदान दे कारकी चिन्ह रखियो थोड़ा जिहा ध्यान। खातर ते वास्ते दो शब्दां दा जरूर ध्यान रखियो बेटा जी। हुण आ गया जी अपादान कारक, विछोड़ा पै गया। हुण पहला तो किसी ने कुछ भेंट किया, हुण पै गया विछोड़ा। अपादान का अर्थ है जी विछड़ना, वख होना, अलग होना। वाक दे जिस नाम जां पड़नाम तो किरिया दा कम जां तां शुरू होए। वाक विच वाक दे जिस नाम जां पड़नाम तो किरिया दा कम जां तां शुरू होए जां वख होण दा पता लगे, अपादान कारक हुंदा है। ओह नहर विचों बाहर निकलिया। लो जी बड़ा सोहना उदाहरण है। हुण इत्थे देख लो भी किरिया का जिहड़ा काम है उहदे विच पता लगे कि वाक का जिहड़ा नाम जां पड़नाम है उस तो जां तां किरिया का काम शुरू होया जां उस तो वख हो गया है। हुण इहदे विच ओह नहर विचों बाहर निकलिया, जदों बाहर निकलिया तो वख हो गया, अलग हो गया। वख का मतलब अलग हुंदा है, वख होना मतलब अलग होना। हाँ जी, वख का मतलब है जी अलग। ये आ जिहड़ा अलग साडा। मैं पटियालियों कल ही आया हाँ। मैं तो दसी जाता सी ना भी जेड़े संबंधक कईयां दे मतलब संबंध की पिछेतर दिते हुंदे आ ना, संबंध की पिछेतर शब्द, संबंध सूचक पिछेतर। हुण आ जिहड़ा शब्द है पटियालियों, इहनूं जे आपां खोलीए तां इहदा मतलब है जी पटियाले तो। पटियाले तो पटियाला बहुत मशहूर है। पटियाला पैग वास्ते, पटियाला जुत्ती वास्ते ते पटियाला सूट वास्ते। पटियाला दे विच कोट भी बनया होया पटियाले तो। लो जी,
ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਿਛੇਤਰ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸੰਬੰਧਕ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਓਹੋ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਸੀਗਾ, ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅਸਲੀ ਵਧੀਆ ਅਰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਪਾਸੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਪਾਸੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਨਿਰਵੈਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਟਿਆਲਿਓਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ, ਨਿਰਵੈਰ ਪਾਸੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਕੋਲੋਂ, ਤੋਂ, ਉੱਤੋਂ, ਹੇਠੋਂ, ਲਾਗਿਓਂ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਬਸ ਸੈਂਸ ਲਾ ਲਿਓ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਦੀ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਿਹੜਾ? ਮਾਲਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ, ऑनर। 2 गज जमीन ही सही ये मेरी मलकियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया, ऐ कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। पूरा सुन लो इनू। ऐ कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज ज़मीन ही सही ये मेरी मलकियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। मालकी, कब्जे ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕਬਜੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਧਿਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ, ਅਧਿਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਧਿਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਚਾ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ ਪੁੱਤ। ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਬੂਹੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ,
किताब मेरी है मतलब मेरा उस उपर तुसी मालकी कब्जा कह लो ਜਾਂ अधिकार कह लो। ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਕੋਠੀ है, कोठी ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਸ ਲਾ ਲਿਓ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ, ਹੱਕ ਦੀ, ਚਾਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ, ਦੇ, ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੀ। ਅਧਿਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਧਾਰ। ਆਧਾਰ, ਆਸਰਾ, ਬੇਸ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਆਦਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ, ਸੇਬ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਟੋਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੰਜੇ ਉੱਪਰ। ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ? ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣੇ? ਟੋਕਰੀ 'ਤੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀ? ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਜੀ। ਕਿਤਾਬ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਜ਼, ਆਸਰਾ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸਰੇ ਨੂੰ। ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ, ਵਿੱਚ, ਥੱਲੇ, ਦੇ, ਅੰਦਰ, ਉੱਪਰ, ਪਾਸ, ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਤੇ, ਵਿੱਚ, ਥੱਲੇ, ਅੰਦਰ, ਉੱਪਰ, ਪਾਸ, ਹੇਠਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ, ਨੇੜੇ, ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲ, ਓਏ ਮੁੰਡਿਓ ਲੜੋ ਨਾ, ਮੁੰਡਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ, ਕੁੜੀਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੀ, ਵੇ, ਓਏ, ਆਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ, ਇੱਕ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਕਾਰਕ। ਕਰਨ ਕਾਰਕ, ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ, ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਪਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਪਰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਬੰਦਾ ਨਿਗਾਹ। ਬਸ ਆ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਕ ਦੇ 8 ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ। ਨਿਯਮ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਕਾਰਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੇਤਰ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਲਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।